Hello students, today in this lecture I am going to explain you some more practical sums based on communications or that are different than previous videos. Okay, so let's do, and that are also the example of exercise. Okay, so please open your book. Okay, and that questions are there. I have not written question on the slide, only solution is there. Okay, so do it, we will do in that lectures. Okay, now let's start with the first example, that is exercise number 10 on page number 57. Okay, that will is I read it. A committee of 6 ministers is to be formed from 16 cabinet ministers. Okay, that means in that I have noted that committee of 6 ministers can be formed from 16 ministers in such a way. How many ways can it be formed so as to include Prime Minister and Finance Minister? This one is my first question. Okay, so that first one is one Prime Minister and one Finance Minister, remaining જે છે એ કેબિનેટ મિનિસ્ટર્સમાંથી બાકીના લોકોને લેવાના છે અને એ લોકોને લઈને 6 મેમ્બર્સની કમિટી બનાવવાની છે. ઓકે, તો આઉટ ઓફ 16 કેબિનેટ મિનિસ્ટરમાં એક વસ્તુ તમને ધ્યાનમાં આપી દઉં કે કેબિનેટ મિનિસ્ટર હોય એમાં એક પ્રાઇમ મિનિસ્ટર હોય, એક જ હોય, ફિનાન્સ મિનિસ્ટર પણ એક જ હોય, અને બાકીના બધા જે 14 જે છે એ બધા અલગ અલગ મિનિસ્ટ્રીઝના આપેલા હોય. Okay, so that's why I have noted here, out of 16 there will be one prime minister, one finance minister and 14 others. Okay, therefore communication may be one prime minister, one finance minister and 4 other કેબિનેટ મિનિસ્ટર. આ રીતે આપણી 6 પર્સનની કમિટી બનશે. ઓકે, 6 પર્સનમાં એક પ્રાઇમ મિનિસ્ટર છે, એક ફિનાન્સ મિનિસ્ટર છે અને 4 છે એ બીજા મિનિસ્ટ્રીના કોઈ પણ પર્સન્સ છે. તો ટોટલ કોમ્બિનેશન પ્રાઇમ મિનિસ્ટર આખી કેબિનેટ મિનિસ્ટ્રીની અંદર એક જ હોય એટલે 1C1, ફિનાન્સ મિનિસ્ટર પણ એક જ હોય એટલે 1C1, અને 4 જે છે એ અધર 14 જે છે એમાંથી 4ને કોઈ પણને લેવાના છે, ધેટ ઇઝ વાય 14C4. ઓકે, સો ટોટલ કોમ્બિનેશન સિમ્પ્લિફિકેશન કરીએ અને આન્સર જે છે એ 1001. Okay, now second question bookમાં જુઓ. Moreover, if there 3 particular ministers are not to be included in the committee, how many ways can it be formed? આ સેકન્ડ ક્વેશ્ચન છે. ઓકે, તો એના માટેનું સોલ્યુશન, committee of 16 ministers can be formed from 16 cabinet ministers in such a way, one prime minister, one finance minister should be there and 3 particular ministers not to be included out of 16. ઓકે, તો 16 જે છે એમાંથી 3ને તો ઇન્ક્લુડ જ નથી કરવાના કમિટીમાં, તો 16માંથી 3ને કાઢી નાખો. રાઈટ, તો એ થયા 11. ઓકે, અને 16માંથી 3 કાઢી નાખો એટલે 13 થયા, અને 13માંથી એક પ્રાઇમ મિનિસ્ટર છે એને આપણે લેવાના જ છે, એક ફિનાન્સ મિનિસ્ટર છે એને પણ લેવાના છે, તો બાકી વધ્યા 11. એમાંથી 4 લોકોને આપણે સિલેક્ટ કરવાના છે. ઓકે, સો કોમ્બિનેશન મી બી એ જ વસ્તુ અહીંયા લખી છે. અ કમિટી ઓફ 6 મિનિસ્ટર કેન બી ફોર્મડ ફ્રોમ 16 કેબિનેટ મિનિસ્ટર ઇન સચ અ વે that one prime minister, one finance minister should be there and 3 particular ministers not to be included out of 16. Okay, there will be one prime minister, one finance minister and 14 other. Out of 14, 3 is not included, 3ને નથી લેવાના એટલે 11 remaining. તો combination may be one prime minister and one finance minister and 11 other cabinet minister. So total combination 1C1, 1C1, 1C1 is for Prime Minister, second 1C1 is from Finance Minister and 11C4 is for other Cabinet Minister, જેમાંથી આપણે 3 particular persons ને કાઢી નાખ્યા છે.
That will be our total combination. Simplification that all of you know, that I am not going to explain. Okay, the answer will be 330. Okay, now next one, next exercise, that is exercise number 14. Okay, exercise number 14 definition question read કરું છું. A question paper includes 12 questions in all. Okay, એટલે મેં નોટ ડાઉન કર્યું, total 12 questions are there. If 7 questions included, at least one from the first 3 questions are to be attempted. Okay, એમાં આપણે 7 ક્વેશ્ચન્સના આ જે ડેફિનેશન આપી છે એમાંથી 7 ક્વેશ્ચન્સના આન્સર આપવાના છે. We have to answer 7 questions in such a way at least one from first 3 questions. ફર્સ્ટ 3 ક્વેશ્ચનમાંથી ઓછામાં ઓછો એક ક્વેશ્ચન તો તમારે લેવાનો જ છે. ફાઇન્ડ ધ નંબર ઓફ વે ઓફ આન્સરિંગ. તો દેર આર 2 ગ્રુપ. આપણે એવી રીતે 2 ગ્રુપ પાડી દઈએ કે પહેલાં 3 ક્વેશ્ચન, ટોટલ 12 ક્વેશ્ચન છે, પહેલાં 3 ક્વેશ્ચન્સ અને બીજા 9 ક્વેશ્ચન. તો આપણને આન્સર એવી રીતે આપવાનું છે કે ફર્સ્ટ 3 સેક્શનમાંથી એક આન્સર લેવાનો અને બાકીના ટોટલ આન્સર 7 થવાના છે. તો બાકીના 6 જે છે એ તમે 9 ક્વેશ્ચનમાંથી લ્યો. ઓકે, તો કોમ્બિનેશન કઈ રીતે થશે? 1 ફ્રોમ ફર્સ્ટ 3 and 6 remaining. Okay, or 2 from first 3 and 5 remaining, or 3 from first 3 and the 4 remaining questions. Okay, તો ટોટલ કોમ્બિનેશન 3 ફર્સ્ટ 3 માંથી 1 એટલે 3C1 એન્ડ બાકીના જે 9નું ગ્રુપ છે એમાંથી 9C6. ઓકે, 9માંથી 6 અથવા તો પ્લસની સાઇન. ફર્સ્ટ 3માંથી 2 તો બાકીના 9માંથી 5 લેવા પડે, અથવા તો ફર્સ્ટ 3માંથી 3 એટલીસ્ટ ઓછામાં ઓછા અને વધુમાં વધુ તમે 3 લઈ શકો, એન્ડ 9માંથી 4. ઓકે, એટલે 7 ક્વેશ્ચન્સ થઈ ગયા. રાઈટ, તો ટોટલ કોમ્બિનેશન આ થયું. સિમ્પ્લિફિકેશન કરો, આન્સર છે એ 756 આવશે. સિમ્પ્લિફિકેશન નાવ આઈ એમ નોટ ગોઈંગ ટુ એક્સપ્લેન યુ, આઈ હેવ પુટ હિયર, યુ કેન understand yourself. Okay, now next one, exercise number 15. Okay, in how many, I am going to read, વાંચી રહી છું. In how many ways a committee of 2 persons and 4 students, 2 persons and committee of 2 professors and 4 students can be formed from 3 professors and 10 students. આ મારો ફર્સ્ટ ક્વેશ્ચન છે. ઓકે, તો પહેલાં તો આપણી પાસે ટોટલ 3 પ્રોફેસર છે અને 10 સ્ટુડન્ટ્સ છે. એમાંથી કમિટી કરવાની છે 2 પ્રોફેસરની અને 4 સ્ટુડન્ટ્સની. તો ફર્સ્ટ વન મારો આન્સર છે કમિટી ઓફ ક્વેશ્ચન, કમિટી ઓફ 2 પ્રોફેસર્સ એન્ડ 4 સ્ટુડન્ટ્સ ટુ બી ફોર્મ. તો કોમ્બિનેશન મે બી 3માંથી 2 લ્યો અને 10માંથી 4 લ્યો. 2 પ્રોફેસર એન્ડ 4 સ્ટુડન્ટ્સ, 3C2 into 10C4. ઓકે, સો સિમ્પ્લિફિકેશન કરો, આન્સર વિલ બી 630. ઓકે, નાવ નેક્સ્ટ વન એમાં આપેલું છે ઇફ વન પર્ટિક્યુલર પ્રોફેસર ઇઝ ટુ બી ઇન્ક્લુડેડ. જે તમારી કમિટી બનાવવાની છે એ કમિટીમાં 2 પ્રોફેસર લેવાના છે. એ પ્રોફેસરમાંથી એક પ્રોફેસર છે એ કમ્પલસરી લેવાના જ છે, પર્ટિક્યુલર ઇન્ક્લુડ કરવાના જ છે. બીજા પ્રોફેસરને તમે બીજા 2 છે એમાંથી કોઈ પણને લઈ શકો. ઓકે, તો દેટ ઇઝ એના માટેનું કોમ્બિનેશન શું થયું એ નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન. ઓકે, આઉટ ઓફ 3 પ્રોફેસર 1 પર્ટિક્યુલર પ્રોફેસર ટુ બી ઇન્ક્લુડેડ. તો કમિટી વિલ બી ઓફ 6 પર્સન. કમિટી તો 6 પર્સનને જ બનાવવાની છે. તો કોમ્બિનેશન કઈ રીતે થઈ શકે? તો કે 1 પ્રોફેસર ફ્રોમ ઇન્ક્લુડેડ, એટલે જે ઇન્ક્લુડ કરવાના છે એને તો લઈ જ લ્યો, એન્ડ 1 પ્રોફેસર ફ્રોમ નોટ ટુ બી ઇન્ક્લુડેડ, એટલે બીજા 2 જે છે એને ઇન્ક્લુડ નથી કરવાના, એમાંથી એકને પસંદ કરો, અને 4 ફ્રોમ સ્ટુડન્ટ્સ, 10 સ્ટુડન્ટ્સ એમાંથી 4 લ્યો. કમિટી 6ની થઈ ગઈ. ઓકે, તો 1C1 ફ્રોમ પર્ટિક્યુલર પ્રોફેસર, 2C1 જે બીજા બાકીના 2 બચ્યા પ્રોફેસર એમાંથી 1 અને 10માંથી 4 સ્ટુડન્ટ્સ. ઓકે, 1C1, 2C1 એન્ડ 10C4. સિમ્પ્લિફિકેશન કરો. ઓકે, then answer will be not 210, અહીંયા મારી પ્રિન્ટિંગ મિસ્ટેક છે. 7 3 210 into 2 એટલે 420 આન્સર આવશે. ઓકે, સો write down there, answer is 420.
આન્સર છે 420 આન્સર છે. 2 મલ્ટિપ્લિકેશન રહી ગયું છે. ઓકે, નાવ નેક્સ્ટ વન એમાં જ હજુ એક છે થર્ડ વન. ઓકે, વન પર્ટિક્યુલર સ્ટુડન્ટ ઇઝ નોટ ટુ બી ઇન્ક્લુડેડ. 10માંથી એક સ્ટુડન્ટ્સને કમિટીમાં નથી લેવાનો. ઓકે, તો કમિટી તો 6ની જ થવાની છે. તો કઈ રીતે કોમ્બિનેશન લેશું? તો કોમ્બિનેશન મે બી 2 પ્રોફેસર આઉટ ઓફ 3 પ્રોફેસર એન્ડ 4 સ્ટુડન્ટ્સ આઉટ ઓફ 9 સ્ટુડન્ટ્સ. 9 સ્ટુડન્ટ્સમાંથી 4ને પસંદ કરવાના છે. તો કોમ્બિનેશન થશે 3C2 એન્ડ 9C4. ઓકે, સિમ્પ્લિફિકેશન કરો અને આન્સર જે મળશે એ 378. Okay, so this one is the question exercise number 15 in a 3 solution. Okay, now next one exercise number 20. Okay, 3 section in question. પહેલાં હું exercise 20 છે એની ડેફિનેશન જે તમને આપી છે બુકમાં એ રીડ કરું છું. There are 3 section in question paper. Each section contain 5 question. 3 સેક્શન છે અને દરેક સેક્શનમાં 5 ક્વેશ્ચન છે, એટલે ટોટલ 15 ક્વેશ્ચન થાય. ઓકે, કેન્ડિડેટ હેઝ ટુ સોલ્વ ઇન ઓલ 5 ક્વેશ્ચન ચૂઝિંગ એટલીસ્ટ 1 ક્વેશ્ચન ફ્રોમ ઈચ સેક્શન. સ્ટુડન્ટે 5 ક્વેશ્ચનના આન્સર આપવાના છે, પણ એવી રીતે આપવાના છે કે 3 સેક્શનમાંથી એક તો ક્વેશ્ચનનો આન્સર આવવો જ જોઈએ. ઓકે, ઓછામાં ઓછો એક તો હોવો જ જોઈએ. તો હાઉ મેની વે કેન કેન્ડિડેટ મેક હિઝ ચોઇસ? કઈ રીતે કેન્ડિડેટ એની ચોઇસ આપી શકે? ઓકે, સો દેટ ઇઝ ધ આન્સર હિયર. સોલ્યુશન ઇઝ હિયર. ઓકે, કોમ્બિનેશન મે બી, અહીંયા મેં એક ફોર્મ બનાવ્યું છે ટેબલ જેવું. ઓકે, પહેલાં 3 ક્વેશ્ચન્સ લીધા છે. 3 સેક્શન છે, 1, 2 અને 3. 3 સેક્શન છે. 3 સેક્શનમાંથી એકને લેવાનો છે. તો બીજા સેક્શનમાંથી તમે ઓછામાં ઓછો એક, આપણે ટોટલ 5 ક્વેશ્ચનના આન્સર આપવાના છે. તો પહેલું કોમ્બિનેશન એવી રીતે કર્યું. ઓકે, ફર્સ્ટ ક્વેશ્ચનમાંથી 1, સેકન્ડમાંથી 2 અને બીજામાંથી 2, ત્રીજા સેક્શનમાંથી 2, 5 ક્વેશ્ચન થઈ ગયા. અથવા તો ફર્સ્ટમાંથી 2, સેકન્ડમાંથી 1 અને થર્ડમાંથી 2. એટલે એક કોમ્બિનેશન એવું બની શકે, ફર્સ્ટ ક્વેશ્ચનમાંથી 1 આપો, બીજા સેક્શનમાંથી 2 આપો ને ત્રીજા સેક્શનમાંથી 2 આપો. અથવા તો ફર્સ્ટ સેક્શનમાંથી 1 લ્યો, બીજા સેક્શનમાંથી લ્યો 3, બીજા સેક્શનમાંથી 3. ઓકે, એન્ડ ફર્સ્ટ સેક્શનમાંથી 2, 2, 1. ઓકે, તો એ ટોટલ આન્સર જે છે એ એવી રીતે 5 ક્વેશ્ચન્સના આન્સર થઈ જશે. ઓછામાં ઓછા એક ક્વેશ્ચન, પછી તમારે ટોટલ ગમે એટલા થાય ચાલે. ઓકે, તો એ ફર્સ્ટ ક્વેશ્ચન જે છે એ આમાં 3C1 અહીંયા અને 1, 2, 2 એક કોમ્બિનેશન થાય અને બીજું કોમ્બિનેશન જે છે એ 1, 1 અને 3 થશે. અહીંયા મારી મિસ્ટેક છે. આ જે છે એ બીજું કોમ્બિનેશન છે 1, 1 અને 3. એટલે 5 જ ક્વેશ્ચન છે ને 3, 3 લઉં તો 7 થઈ જાય છે. ઓકે, એટલે 1, 1, 3 અને એક છે 1, 2, 2. ઓકે, હવે કોમ્બિનેશન કઈ રીતે કરવાનું છે? તમારે 1, 2, 1 ને અલગ અલગ રીતે 1, 2, 2 આ રીતે એને કોમ્બિનેશન મૂકો તો 1, 2, 2, ફર્સ્ટમાંથી 1, સેકન્ડમાંથી 2 અને થર્ડમાંથી 2. પછી ફર્સ્ટમાંથી 2, સેકન્ડમાંથી 1 અને થર્ડમાંથી 2. ફર્સ્ટમાંથી 2, સેકન્ડમાંથી 2 અને થર્ડમાંથી 1. એટલે આ 3 કોમ્બિનેશન જે છે એ પોસિબલ બને આન્સર આપવા માટે. અથવા તો કોમ્બિનેશન 1, 1, 3નું બને. ઓકે, 1, 1, 3 અને એન 1, 3, 1 અને 3, 1, 1 આ કોમ્બિનેશન બને. ઓકે, તો એને તમારે કોમ્બિનેશન ટોટલમાં મૂકવાનું છે. તો પહેલું ક્વેશ્ચન, દરેકમાં 5 ક્વેશ્ચન્સ છે. ઓકે, તો 5 ક્વેશ્ચન માટે પહેલાં 5C1, આ જે 1, 2, 2 છે એ પહેલું મારું ઓપ્શન, 5C1, 5C2, 5C3. 3 સેક્શન આવી ગયા. અથવા તો પ્લસની સાઇન 5C2 આના માટેનું કોમ્બિનેશન 5માંથી, કારણ કે દરેક સેક્શનમાં 5 ક્વેશ્ચન્સ છે એટલે 5માંથી તમે 2 ક્વેશ્ચન આ કોમ્બિનેશન માટેનું મૂકી શકો. તો 5C2, 5C1 અને 5C3. પછી થર્ડ માટે 5માંથી 2, 5માંથી 2 અને 5માંથી 1.
ઓકે દેન નેક્સ્ટ વન અહીંયા 5C1 આ કોમ્બિનેશન 113 માટે 5C1 5C3 નહીં, અહીંયા 5C1 જ લેશું અને 5C3 અથવા તો 5C3 5C1 5C3 અને 5C1 ઓકે અથવા તો 5C3 5C1 અને 5C1 ઓકે. હવે આ બધાનું કોમ્બિનેશનનો આન્સર લ્યો. નીચે તમને આપેલું છે 500 500 એટલે પહેલાં આ ત્રણેયના આન્સર 500 આવશે, નીચેના ત્રણેયના આન્સર જે છે એ 250 250 આવશે. ઓકે 113 આન્સર કરશો એટલે 250 આવશે. ઓકે તો એ રીતે તમને આન્સર્સ છે એ 2250 જે છે એ પોસિબલ બને છે. ઓકે સો ધીસ વન ઇઝ ધ એક્સરસાઇઝ 20 આન્સર. ઓકે રિમેનિંગ ક્વેશ્ચન્સ જે છે એ બધા ક્વેશ્ચન્સ છે આગળ મેં જે કરી ગયા આપણે બધા એ જ ટાઈપના સમ્સ છે. ઓલમોસ્ટ આપણે બધી ટાઈપના સમ જે છે એ એક્સરસાઇઝમાં જે છે 33 ટોટલ સમ છે એ 33 ટોટલ સમમાંથી ઓલમોસ્ટ મેં આ 3 વિડીયો લેક્ચર્સમાં 60% સમ્સ તો મેં તમને એક્સપ્લેન કરી જ દીધા છે. રિમેનિંગ સમ્સ યુ હેવ ટુ ડુ યોર સેલ્ફ ફોર યોર પ્રેક્ટિસ પર્પઝ. આઈ લીવ ફોર યુ. ઓકે સો થેન્ક યુ વેરી મચ. Till here I have completed the communications, and next lecture I am starting binomial expansion unit number 3. Here I have completed unit 2. Okay, so thank you and take care.